परम कृपाळु भगवान स्वामीनारायण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र महाप्रभु, जेमना सानिध्यमां बेसी रामचरित मानस एनु पान करी रह्या छीए एवा कुलदेव बालाजी हनुमानजी दादा, कथानु श्रवण करता आ कथा मंडप में बैठेला दरेक भक्तजनों, दरेक यजमान परिवार स्त्रीओ, पोतपोताना घर में बेसी कथानु श्रवण करता दरेक भगवत भक्तों ने व्यासपीठ थी मारा जय स्वामी। संत तुलसी एमनु जीवन केवी केवी विटमणाओमांथी पसार थयुं छे। समाज तरफथी केटला एमणे अपमानो सहन कर्या छे। परिवारथी तिरस्कृत थयेल, एक समाजथी तिरस्कृत थयेला तुलसीए भगवान शिवनो आसरो ग्रहण कर्यो छे। भगवाननी आगळ जईने प्रार्थना करे छे, प्रभु तारा सिवाय बीजो मारो कोई तारणहार नथी। हे भगवान, हवे कोई रस्तो नथी, कारण मारो परिवार हतो, माता तो मृत्यु पामी, ज्ञाति जनोए पण मने अपमानित करीने काढी मूक्यो छे। आशा हती चुनिया नामनी दासी मारू पालन पोषण करशे। हे प्रभु, गायनु दूध पीवडावीने जेणे मने आटलो मोटो कर्यो, ए चुनिया नामनी दासीनी छत्र छाया पण हूँ गुमावी बैठो छुं। क्यां जाऊं? हे भगवान, हवे कोईक मार्ग बताओ। परमात्मा ने प्रार्थना करे छे, हो रसिया में तो शरण तिहारी, हो रसिया में तो शरण तिहारी, हो रसिया में तो शरण तिहारी, हो रसिया में तो शरण तिहारी। परमात्मा ने कहे छे, प्रभु हो रसिया में तो शरण तुम्हारी। अने वाते बहु बराबर ने। भगवाननी कृपाथी तमारी पासे संपत्ति होय त्यारे तो लोको तमने स्वाभाविक सन्मानो आपता ज होय छे। आपणे त्यां एक कहेवत नथी के नाणा वगरनो नाथीओ पैसा नो होय त्यारे बधाए के आ ओलो नाथीओ हाइलो जाय छे ने, आ जो आ चड्डी पहेरीने अमे जोड़े ज रमता हई, आ नाथीओ हई के भगवाननी कृपाथी कंईक एवी संपत्ति प्राप्त थाय एटले नाणे नाथालाल, पैसो आवे एटले कहे छे ओहो नाथालाल आव्यो। आजकालनु नहीं, आ अनादि काळथी आमनाम गाडू चाल्યું આવે। तुलसीए विचार कर्यो के मानी ल्यो समाज मारो तिरस्कृत करी मने काढी मूक्यो, मारू अपमान करी समाजे भले मने तरछोड़ी दीधो, पण भगवान जेवो मारो धणी बैठो छे। ज्यारे जगत में बधाई तमाराथी मोढ़ा फेरवे ने त्यारे मात्र ने मात्र एक शाश्वत स्वरूप परब्रह्म परमात्मानी साथे एकवार प्रीति करी ल्यो, ચોક્કસ જીવને ઉગારે છે।
तुलसीदास जी भगवान ने कहे छे कि प्रभु कड़ई तुंबड़िया में तो नीच भोम की, कड़ई तुंबड़िया में तो नीची भोम की, गुण सागर पिया, गुण सागर पिया, गुण सागर पिया, तुम ही सवारे हो रसिया में तो शरण तिहारी, हो रसिया में तो शरण तिहारी। આપણો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે જ્યારે શિવાલયમાં જૈન તુલસી આવી રીતે ભગવાન શિવ અને માં જગત જનની માં પાર્વતીની આવી વંદના કરે, ત્યારે બ્રાહ્મણીનો વેશ લઈ માં પાર્વતી હાથમાં થાળી લઈને તુલસીના મોઢામાં કોળિયા મૂકવા આવે, લે બેટા ખાઈ લે। પાર્વતી જેવી માં મળે પછી આ જગતની કાંઈ પડી હોય એને કલ્પના કરો। શિવ છે જગતનો પિતા જ, આગળ આવશે ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ આભ્યામ વિનાન પશ્યંતિ સિદ્ધા સ્વાંતઃ સ્તમિષ્ઠ। માં પાર્વતી બ્રાહ્મણીનો વેશ લઈ તુલસીને જમાડે છે, લે બેટા ખાઈ લે। સમય પછી સમય જતા એ ગામમાં નરહરિયાનંદજી નામે એક સંત આવ્યા છે। સંતે આ બાળકની સામે દ્રષ્ટિ કરી એટલે પારખી લીધો કે ઓહ, આ તો એક હીરો છે। અત્યારે જેમ તેમ ધૂળમાં રજળે છે પણ આ તો બહુ એક રત્ન છે। સંતે પારખતાની સાથે જ કીધું કે બેટા ચાલ મારી સાથે। बाल तुलसी कहे छे कि बाबा मैं कहां आऊं, चलो बेटा हमारे साथ चलो। झवेरी होय नी हीरो पारखी ले। नरहरियानंदजीए आ तुलसी ने जोतानी साथे पारखी लीधो। ओहो, आ तो भविष्यनो एक बहु मोटो विद्वानोनी हारमाळामां जेनुं नाम आवशे, आ संतो शिरोमणिनी पंक्तिमां जेनुं नाम प्रथम हरोळमां आवशे, आ तो आ विभूति छे। नरहरियानंदजी बाळक तुलसी ने सीधा ज अयोध्या लई आव्या छे। त्यां जई राम बोला आवुं एनुं नाम राख्युं छे, कारण के जन्मतानी साथे ज पोते राम राम आवुं बोलीने जन्मेला। सामान्य बाळक जन्मे ने उआ उआ करतो होय, रड़तू होय बाळक। आपड़ा महापुरुषोनुं एवुं मंतव्य छे के ज्यारे बाळक माना पेटमां होय त्यारे एने त्रिकालदर्शी ज्ञान होय। ए भगवानने प्रार्थना करतो होय कि प्रभु जेवो हूँ आ मायावी जगतमां आवीश तने भूली जईश, तू त्यां रही जईश अने हूँ अहींया आवतो रहीश। महाराज मारे हजू केटला जन्म लेवा पड़शे खबर नहीं, छतां पण मनुष्य जन्म लईने बाळक ज्यारे माना उदरमांथी बहार आवे त्यारे समग्र ज्ञान लुप्त थई जाय, केता भूली जतो होय छे, अज्ञानी थई जाय छे बाळक। पछी मां एनुं गाइड्स करे, मां एने शीखवे के आ तारा पिता छे, आ तारी मां छे। ए तो कोईक ज मां एवी होय के बेटा आ भगवान छे, साचो रक्षक आ छे, बाकी मोह छे ए कई छूटे एवो नथी। हमणा कोईकने कीधुं होय के 5 दीकरा तमारे त्यां छे, एकादो आपो ने हुं वांधो छे। सामी पैसा जोता होय, कंईक उत्सव करवो होय
તમે કયો ત્યાં સેવા કરીએ, પણ દીકરા આપવાની વાત રેવા દો. ઘણા ત્યાં હોય એ કે સ્વામી કોઈ એક હારો આપે ને તો આ પાંચે ભેટ આપી દો. બાળક તુલસી બહુ અદ્ભુત ક્રાંતિકારી બાળક છે. નરહરિયાનંદજીએ એનું નામ રામ બોલા આવું પાડ્યું છે. બહુ અદ્ભુત એમની મુખાકૃતિ છે. તેજ તેજની ક્રાંતિઓ મુખારવિંદમાંથી નીકળી રહી છે. સમય પછી સમય જતા વિક્રમ સંવંત 1561 ના માગશર સુધી 5મ અને શુક્રવારના રોજ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો છે. જનોએ આપી છે. ગુરુની પાસેથી સારા એવા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું છે. એમની પાસેથી રામચરિત સાંભળ્યું છે. વાલ્મીકી કૃત રામાયણ એનું શ્રવણ કર્યું છે. ત્યાર પછી નરહરિયાનંદજીએ વિચાર કર્યો કે આ બાળકમાં કઈક એવી ખાસિયત છે. આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી. દેવે આપેલો આ દીકરો છે. અને વધુ અભ્યાસ માટે હજુ હું એને કાશી મોકલું. તુલસી કાશી આવ્યા છે. શેષ સનાતનજીની પાસે 15 વર્ષ સુધી શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું છે. પોતે ઘણા બધા શાસ્ત્રો પોતે ભણ્યા છે. શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થયેલા તુલસી ગુરુની પાસેથી વિદાય લઈ ગુરુએ આશીર્વાદ આપ્યા. શેષ સનાતનજીએ આશીર્વાદ આપ્યા કે જા બેટા, સમાજનું ઉત્થાન અને ઉદ્ધાર કરજે. સમાજનો દિવસે ને દિવસે પરમ શ્રેય થાય આવો તો સંકલ્પ કરજે. ગુરુ આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી સંત તુલસી વળી પાછા પોતે પોતાના ગામ આવ્યા છે. પોતાનું ઘર હતું. ગામના માણસોને પૂછ્યું કે ભાઈ મારા પિતાનું ઘર છે, જો તમે મને રહેવા દો અહીંયા તો બહુ સારું. લોકો કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં. તુલસી વાલ્મીકી કૃત રામાયણની કથા કરતા હતા. લોકોને બહુ મજા આવી. લોકો કહે છે કે વાહ, એક સમયે આપણે હળધૂત કરેલો તુલસી ક્યાં અને આજનો વિદ્વાન તુલસી ક્યાં. સમય પછી સમય જતા બાજુના જ ગામમાં એક બ્રાહ્મણ દંપતીને ત્યાં એમના વિવાહ થયા છે. પત્નીમાં બહુ તુલસી આસક્ત છે. ઘણા વર્ષ સુધી પોતે સારા એવા શાસ્ત્રોનું તો અધ્યયન કર્યું. હવે એમને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પત્નીમાં આસક્ત તુલસી એક દિવસ એમની પત્નીએ રજા માંગી કે મારે મારા પિયર જવું છે. તુલસી કહે કે રજા ન મળે. પત્નીએ બહાનું બતાવ્યું, પોતે પિયર તો જતી રહી. પણ મોહ છે ને બહુ ભયંકર છે. ઘરવાળી એક દિવસ પિયર ગઈ હોય એટલે 10 ફોન કરે, તું પહોંચી ગઈ કે નહીં. એટલે ભાઈ એ ઠેકાણે જ પહોંચે, કઈ ખોટો રૂપિયો નથી પાછો આવે. તુલસીએ વિચાર કર્યો કે પિયરમાં જઈ પત્નીને મળીને રાતોરાત પાછો આવતો રહો. પણ ભયંકર વર્ષા છે. નદીમાં પૂર ચાલ્યું જાય છે. રાત્રિના ગાજ વીજ ભયંકર કડાકા થઈ રહ્યા છે. આકાશમાં વીજળીઓ થાય છે. છતાંય તુલસીએ વિચાર કર્યો કઈ વાંધો નહીં,
નદી કિનારે પોતે પહોંચ્યા, એક લાશ ઉપર પોતે બેસી પોતાના પિયરમાં પોતાના સસરાને ઘરે આવ્યા છે. રાત્રિનો ભયંકર અંધકાર છે. વિચાર કર્યો, સસરાને ખબર પડે તો કારણ વગરના ખીજાય, રાત્રિએ શું કામ હતું? એક ઝાડ ઉપર અજગર લટકે છે, એને દોરડું સમજી તુલસી ઘરમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે. પત્નીને જગાડી હાથ જ્યાં ઝાલે, પત્નીએ બહુ સારો એવો એક ઉપદેશ આપ્યો છે. શાસ્ત્રો બતાવે કે જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જીવ પ્રવેશ કરે એટલે 4 ફેરા ફરે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. 3માં પુરુષની પસંદગી આગળ કરી, મોક્ષની બાબત આવી એટલે શાસ્ત્રોએ હાથ ઊંચા કરી દીધા. આ આઈટમનું કાંઈ નક્કી નહીં, ઠેકાણે હોય તો પુગાડે, નહીતર અધવચ્ચે ડૂબાડે. અંતે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે ધર્મ, અર્થ, કામ 3માં પુરુષને જવાબદારી સોંપી, મોક્ષની બાબતમાં શાસ્ત્રોએ બહુ ચોક્કસ નિર્ણય આપ્યો કે મોક્ષની બાબત આવે એટલે સ્ત્રીને આગળ રાખીને પુરુષને પાછળ રાખ્યો. મહાપુરુષો, સત્શાસ્ત્રો એમનું એવું મંતવ્ય છે, સ્ત્રી છે કરુણાની મૂર્તિ છે. કેવું મોટું એનું સમર્પણ છે. પોતાનું પિયર છોડી, પોતાના માતા પિતાને છોડી, પોતાના સ્વજનોને છોડી, પોતાના સ્નેહીઓને છોડી, પોતાના મિત્રોને છોડી, અગ્નિની સાક્ષીએ જ્યારે તમારી સાથે વિવાહ ગ્રંથિથી જોડાય, અગ્નિની સાક્ષીએ તમારી સાથે 4 ફેરા ફરી તમારું કુળ એનો સ્વીકાર કરે, તમારી સરનેમનો સ્વીકાર કરે, તમારા સ્વભાવને સ્વીકારે. સમાજની આજની એક બહુ મોટી વિટંબણા છે. સ્ત્રીઓ સામે ઘણા બધા અન્યાયો થતા. એક સમય એવો હતો, ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ લોક ઉપર આવી સમાજની એ વાત સિદ્ધ કરી બતાવી કે સ્ત્રી અને પુરુષ એ ઇક્વલ છે. એક સમય એવો હતો કે કોઈને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થાય તો ભ્રૂણ હત્યા કરી દૂધમાં ડુબાડીને એને મારી નાખવામાં આવતી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ લોક ઉપર પ્રગટ થઈને સમાજનું સાચું માર્ગદર્શન કર્યું. સ્ત્રીને હળધૂત કરવામાં આવતી એ સ્ત્રીને જો આ સમાજમાં સન્માનિત કોઈએ કરી હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરી છે. આજે સમાજમાં જોઈએ છે કેટલી બધી ભ્રૂણ હત્યાઓ થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે બહુ અદ્ભુત વાત શીખવી કે અમારો આશ્રિત હોય એને કોઈ દિવસ જીવ પ્રાણી માત્રની પણ હિંસા ન કરવી. કશ્યાપી પ્રાણીનો હિંસા નેવ કાર્યત્ર મામકે સૂક્ષ્મ યુક્કૂણામદ્યે રપી બુદ્ધ્યા કદાચનમ. નાના એવા જીવ જંતુની પણ મારા આશ્રિતે હિંસા ક્યારેય ન કરવી. આ સ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાંત છે. સમાજ જે દ્રષ્ટિએ આજે ચાલી રહ્યો છે, સ્ત્રીને ધુતકારવામાં આવે છે, સ્ત્રીને ન કહેવાના શબ્દો કહેવામાં આવે છે. સમાજમાંથી આવી અમુક માનસિકતાઓ
અમુક રૂઢિચુસ્તતાઓ, અમુક અંધશ્રદ્ધાઓ જો દૂર થઈ જાય તો આ સમાજ એક સ્વર્ગ નિર્માણ થઈ જાય. શાસ્ત્રોએ પત્નીને ચોથા ફેરામાં આગળ રાખી, કારણ કે મોક્ષની બાબત છે બહુ અટપટી છે. પોતાની સ્ત્રી મોક્ષ માર્ગ સુધી પોતાના પતિને લઈ જશે અને એ વાત આજની નહીં, ઇતિહાસો એની સાક્ષી પૂરે છે. પતિવ્રતા ધારણ વ્રત કરી કેટલી સ્ત્રીઓ આ સમાજમાં નામાંકિત થઈ છે. ધર્મદેવે માતા ભક્તિને એક બહુ સરસ વાત શીખવેલી કે દેવી, 7 ઉપવાસો થયા અને એમાં તમે ધીરજ ગુમાવી દીધી. આપણા પિતાએ તો એવી આજ્ઞા કરી હતી કે કદાચ અન્ન જળ પણ ન મળે પણ ક્યારે ધૈર્ય ન છોડતા. અને હે દેવી, તમને એ પણ વાત યાદ કરાવી દઉં કે પિતા તમને જ્યારે આશીર્વાદ આપતા હતા, બાલ શર્મા દેવ શર્માના પિતા છે, કેતા ધર્મદેવના પિતા, એમનું નામ બાલ શર્મા છે. ધર્મ અને ભક્તિના લગ્ન જ્યારે થયા ત્યારે બાલ શર્માએ બાલા દેવી કેતા ભક્તિ દેવીને એક બહુ સરસ વાત કહી કે બેટા, એવી તું પણ થાય કલ્યાણી રે, એવી તું પણ થાય કલ્યાણી રે, સત્ય માનજો કહું છું વાણી રે, સત્ય માનજો કહું છું વાણી રે, એવી તું પણ થાય કલ્યાણી રે, એવી તું પણ થાય કલ્યાણી રે, સત્ય માનજો કહું છું વાણી રે, સત્ય માનજો કહું છું વાણી રે. બેટા, એવી તું પણ થાય કલ્યાણી રે, સત્ય માનજો કહું છું વાણી રે. તમને દિવસે ને દિવસે તમારા પતિમાં પ્રેમ વધશે, થાશે પતિ માહી પ્રેમ અતિ રે, થાશે પતિ માહી પ્રેમ અતિ રે, માટે લોક કહે છે પ્રેમવતી રે, માટે લોક કહે છે પ્રેમવતી રે. પોતાના સસરા એક વહુને કેવી શિખામણ આપે છે, બેટા, જ્યારે પતિમાં તને ખૂબ પ્રેમની અભિવૃદ્ધિ થશે એટલે આપોઆપ તારું નામ પરિવર્તન થશે. માટે તુને કહેશે પ્રેમવતી રે, તને લોકો પ્રેમવતી કહી અને બોલાવશે. બેટા, એવા ધર્મ પાળજો, પતિના પગલે પગલે જ સ્વર્ગ એનું સુખ રહેલું છે. અને જેણે પતિવ્રતા ધર્મનું પાલન કર્યું છે એને જ સમાજમાં કંઈક નામનાઓ મળી છે. માતા ભક્તિ દેવીએ બધી જ આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી. અરુંધતી, અહલ્યા, અનસુયા એની હારમાં માં ભક્તિનું નામ આજે પણ અવિરત ગવાય છે. જે ભગવાન સ્વામિનારાયણની માં છે. મારો કહેવાનો ભાવ એ છે, સમાજ જે દ્રષ્ટિથી આજે સ્ત્રીનો અનાદર કરી રહ્યો છે, આ સમાજે એટલું કંઈક વિચારવું જોઈએ કે સ્ત્રી કંઈક સમર્પણની મૂર્તિ છે. તુલસીદાસજી પોતાની પત્નીમાં પોતે બહુ મોહિત છે. પત્ની વગર પોતે રહી ન શકે. પોતાના સસરાના ઘરે આવ્યા છે પોતે. એટલે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ બતાવે કે સ્ત્રી અને પુરુષ એ બંનેમાં પ્રેમ હોવો જરૂરી છે. મારું
કહેવાનું બધું બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. પુરુષ અને સ્ત્રી એ બંનેમાં પ્રેમની બહુ આવશ્યકતા છે, પણ એમાં જ્યારે આસક્તિ જોડાઈ જાય ત્યારે પતનનું કારણ બને છે. પ્રેમ કરવો જોઈએ, પણ આસક્તિ છે ને એ બહુ સારી નહીં. સમાજને બતાવવા માટે ઘણીવાર પત્નીને કહેતા હોય કે તારા વગર તો મને ખાવું ભાવતું નથી. પત્ની એમ કહેતી હોય કે તમે જ્યારે ઘરે ન હોય ને ત્યારે તો હું હાવ ભૂખી જ રહું, હાવ ઉપવાસ કરું. એક પતિ બરાબર માથાનો હતો. એને વિચાર કર્યો કે આ એમ કહે છે કે તમારા વગર તો હું ખાતી નથી ને હાવ ઉપવાસ કરું, તો પણ આ ક્યાં, આ 80 કિલો વજનની કાયા ક્યાંથી ખડકાઈ ગઈ? પતિ બહુ તૈયાર હતો એટલે એકવાર મેડા ઉપર હંતાઈ ગયો. પેલીને એમ કે આ તો જતા રહ્યા ને, હવે આમ ખીચડી બનાવી અડધો શેર ઘી નાખ્યું. એમ ઓલો ઉપરથી જોવે કે કોઈ દિવસ એક ટીપુઈ ઘીનું ખીચડીમાં નાખીને ખવડાવતી નથી, અને અડધા શેરનું બરનું આખું ઊંધું વાળ્યું. સરસ મજાની ખીચડી ચડી ગઈ. થાળીમાં કાઢી આરામથી ટેબલ ઉપર બેસીને પોતે ખાતી હતી. ત્યાં ઓલો પતિ નીચે ઉતર્યો. તું કહેતી હતી ને કે તમારા વગર મને ખાવું નથી ભાવતું. ક્યાંથી ભાવે? એ કે હું હોય ત્યારે કોરું હોય ને આજ નકરું ઘી વાળું પરબારું જ ઉતરી જાય. પતિ પત્નીમાં પ્રેમ હોવો જરૂરી છે, પણ આસક્તિ ન રાખવી, નહીતર છે ને બહુ મોટી ઉપાધિ થાય. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં એક બહુ સરસ વાત કરી કે ભરતજી એ ભગવાનના દીકરા હતા. ઋષભદેવ ભગવાનના દીકરા હતા ભરત. છતાં પણ જો એણે એક મૃગ બચ્ચામાં પ્રીતિ જોડી દીધી, મૃગ બચ્ચામાં પોતે આસક્ત થયા, પરિણામ શું આવ્યું? ભારતનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ ભરત રાજ્ય છોડીને ભગવાનને મેળવવા માટે નીકળેલો ભરત એક મૃગનો દેહ ધારણ કરી પૂંછડીને હલાવતો હલાવતો સમાજને ઉપદેશ દેવા નીકળો કે ઓહો, જે ભગવાન ભૂલ્યા ને એની આ દશા થઈ છે. જીવનમાં ભગવાન નો ભૂલાય. પતિ પત્ની બંને આ એક લક્ષ્ય રાખવો જોઈએ. તુલસીની પત્નીએ બહુ સરસ એવો ઉપદેશ આપ્યો છે કે હે પતિદેવ, જેટલો પ્રેમ તમને મારામાં છે ને, બે જ શબ્દો કીધા કે હે પતિદેવ, જેટલો પ્રેમ તમને મારામાં છે એટલો પ્રેમ જો રામમાં કર્યો હોત ને તો ભગવાન મેળવી લેત, ભગવાન મેળવી લેત. અને આ તો અંતર વિંધી નાખે એવા શબ્દો હતા. પત્નીના કટાક્ષ ભર્યા શબ્દોને સાંભળી તુલસીએ એ જ ક્ષણે નિર્ણય કર્યો કે બસ હવે રામ ન મળે ત્યાં સુધી આનું મોઢું ન જો. પત્નીએ ખરેખર વાસ્તવમાં એક તુલસીની આત્મજ્યોતને જાગૃત કરી છે. વર્ષોથી બુઝાયેલી જે જ્યોત એને વળી પાછી પ્રજ્વલિત કરી છે. કારણ કે પત્ની જાણતી હતી આવો વિદ્વાન માણસ એ મારા પૂરતી જ સીમિત નથી, આ સમાજનો ઉત્થાન અને ઉદ્ધાર કરે. તુલસીદાસજીના પત્નીએ એવા વૈરાગ્ય ભર્યા વેણ કીધા, તુલસીનું અંતર વિંધાઈ ગયું છે. એ જ ક્ષણે પોતે તુરત જ એવો તીવ્ર વૈરાગ્ય જાગવાના કારણે પોતે ઘર છોડી અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે નીકળી પડ્યા છે. આવો જ પ્રસંગ ભાગવતજીનો એક છે. આત્મદેવને ગોકર્ણજીએ જ્યારે ઉપદેશ આપ્યો કે હે પિતા, ધિકાર છે, હવે તો આ ઉંમરે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે તમારે નીકળી જવું જોઈએ. દ્વિતીય ઈવ ભાસ્કર
આત્મદેવ એ બીજો સૂર્ય સમાન હતો. જ્ઞાનીમાં એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ હતા આત્મદેવ. મહાત્મયની કથા તમે બધાએ સાંભળી હશે. દ્વિતીય ઈવ ભાસ્કર, જ્ઞાની સૂર્ય છે, એક જ દિશાને પ્રકાશિત કરી શકે. અત્યારે અહીંયા રાત્રિ છે તો અમેરિકામાં અત્યારે દિવસ હશે. જ્યારે જ્ઞાની છે તો સંપૂર્ણ વિશ્વને એક સાથે પ્રકાશિત કરે છે. હે પિતા, તમે આવા જ્ઞાની, આવા વિદ્વાન, અને મારે તમને ઉપદેશ આપવો પડે. ગોકર્ણનો ઉપદેશ સાંભળીને આત્મદેવને પણ વૈરાગ્ય લાગી ગયો કે ખરેખર આ દીકરો મેળવવા કરતા તો પરબારો હું વયો ગયો હોત ને તો ભગવાન આજે મળી ગયા હોત. પત્નીના કટાક્ષનો સાંભળી તુલસી તુરત જ ઘરનો ત્યાગ કરી સાધુ વેશ ગ્રહણ કરી અને પ્રયાગ આવ્યા છે. સરસ મજાનો જ્યાં ત્રિવેણી સંગમ છે. ત્યાંથી પોતે કાશી ગયા છે. કાશીમાં એમણે કાગ ભૂષુંડીજીના દર્શન કર્યા છે. પોતે રોજ પોતાનો નિત્ય ક્રમ હતો. પોતે રોજ સ્નાન કરવા નદીએ જાય, લોટામાં પાણી ભરી લાવે, એક ઝાડ તળે એ પાણીનો લોટો રેડે. આનાથી એકવાર ભૂત એ પ્રસન્ન થયું. પ્રેતાત્મા એટલું બધું પ્રસન્ન થયું, પીપળામાં રહેતું પ્રેત તુલસીને એમ કહે છે કે ઓહો, હું તમને બતાવું, તમારે જેની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો એ પ્રાપ્તિ તમને થશે ક્યાં? તુલસીએ વિચાર કર્યો કે માત્ર ને માત્ર એક રઘુનાથમાં જ પ્રીતિ છે, મારે ભગવાન મેળવી લેવા છે આ દેહ કરી. સંત તુલસીદાસજીને હનુમાનજી મહારાજના આ પ્રેતે દર્શન કરાવ્યા છે કે હનુમાનજી ક્યાં? તો જ્યાં રામ કથા ત્યાં હનુમાન છે. પોતે વાલ્મીકી કૃત રામ કથા કરતા હનુમાનજી મહારાજ આવી એનું શ્રવણ કરે. હનુમાનજી મહારાજ વૃદ્ધનું રૂપ લઈ તુલસી કથા કરતા હોય ત્યાં આવીને બેસી જાય. બહુ શાંત ચિત્તે હનુમાનજી મહારાજ એ કથાનું શ્રવણ કરે. એક દિવસ દર્શન આપીને આજ્ઞા કરી કે બેટા, હવે તું ચિત્રકૂટ જા. તારા અંતરમાં જે આશા છે, તારી જે મહત્વકાંક્ષા છે, તને જે ભાવ છે કે ભગવાનના દર્શન પ્રાપ્ત કરવા છે, ચોક્કસ તને રામ દર્શન થશે. હનુમાનજી મહારાજે જે આજ્ઞા આપી એને શિરોધાર્ય કરી તુલસી ફરતા ફરતા ચિત્રકૂટ આવ્યા છે. રામ દર્શન થયા પણ ઓળખી ન શક્યા કે આ ભગવાન રામ હશે. એક દિવસનો સમય છે. બાલ સ્વરૂપે આવી અને ભગવાને તુલસીની આગળ માગણી કરી છે કે મારે ચંદન જોઈએ છે. चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन गिरे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर. सवारनो पहोर छे, पोते चंदन घसे छे. પોપટનું રૂપ લઈ હનુમાનજી મહારાજે કીધું કે આજ રામ છે. જેની આશા હતી આ પોતે પરમાત્મા છે. ઓ પરમાત્માના દર્શન પ્રાપ્ત થતાની સાથે તુલસી આનંદ આનંદથી ઝૂમી ઉઠ્યા છે.
ત્યારથી તુલસીની રામ ભક્તિ બહુ વધી છે. એકવાર ભગવાન મળી જાય અને અચાનક અદ્રશ્ય થઈ જાય અને પછી એ ઝંખના જાગે ને એ કંઈક અલૌકિક હોય હો. તાલાવેલી જે કહીએ ને આપણે, ખાલી એક તેજ પુંજ થઈ અને બુજાઈ ગયો હોય એટલે એટલી બધી આપણને આશા હોય કે ક્યારે મને પરમાત્માના વળી પાછા દર્શન થાય. તુલસીની રામ ભક્તિ વધી છે. હવે હનુમાનજી મહારાજની આજ્ઞાથી વળી પાછા પોતે અયોધ્યા આવ્યા છે. વિક્રમ સંવંત 1881 ના ચૈત્ર સુધી નવમી ના રોજ શિવ પાર્વતીની આજ્ઞાથી આ ગ્રંથનો પ્રારંભ પોતે કરવા જઈ રહ્યા છે. રામ ભક્તિ એટલી બધી એની વધી છે. ભગવાન શિવ અને માં પાર્વતી એક દિવસ આજ્ઞા કરી કે બેટા, રામ પ્રત્યેની અતૂટ તારી ભક્તિ છે, તને કઈક આત્મસંતોષ થાય, તને બહુ શાંતિ થાય, આ માટે તું કઈક ગ્રંથ કરને. તુલસીદાસજી કહે કે મૈયા, આટલા બધા ગ્રંથો છે. ભગવાન શિવે આજ્ઞા આપી કે તને તારા આત્માના સુખને વાસ્તે તું કઈક ગ્રંથનું નિર્માણ કર. સંત તુલસીએ પોતાની સરળ ભાષામાં લોક સમાજ સમજી શકે એ પ્રમાણે એક બહુ અદ્ભુત ગ્રંથ તૈયાર કર્યો. લોકો ઘણી બધી વિટમણાઓ પાડે છે, ઘણી બધી આપત્તિઓ પાડે છે. સારા કાર્ય હોય એટલે તમને તો ખબર છે ને, હો વિઘ્ન આવે. કઈક નવું કાર્ય લઈને બેઠા હોય ત્યારે ઘણી બધી વિટમણાઓ આવે, પણ માણસનો નિશ્ચય અડગ હોય ને તો ક્યારેય જીવનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થતા નથી. તુલસી એટલા બધા મક્કમ છે. ઘણી બધી ઉપાધિઓ રૂઢિવાદી લોકોએ કરી, પણ તુલસી તોય ડગ્યા નથી. એક જ મનથી આશા છે કે કઈ વાંધો નહીં, ભગવાનની જેવી ઈચ્છા અને સમય કોઈનો એક સરખો તો કાયમી હોતો નથી. રામ રાખે એમ રહેવું દુનિયામાં કોઈને કાંઈ ન કેવું, પ્રભુ ભૈજા એને પ્રથમ પડ્યું અનગળ સંકટ એવું. જેને પ્રભુ ભૈજા છે ને એને માથે સંકટ બહુ આવ્યા છે. એટલે આપણે ભગવાનનું ભજન કરીએ ને આપણા ઉપર જ સંકટ આવે એવું કોઈ દિવસ કોઈ માનશો નહીં. જીવનમાં જેણે જેણે આ માર્ગ પકડ્યો છે, હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જો. 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 પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતું લેવું નામ જો. પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતું લેવું નામ જો. હો પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતું લેવું નામ જો. હો પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વળતું લેવું નામ જો. હરિનો માર્ગ બહુ કઠિન છે. એવું ન માનવું કે શાકભાજી લઈને નીકળ્યા બાલાજીના દર્શન કરતા જ એવી ક્યારેય મનમાં ઈચ્છાઓ જ ન રાખવી, ખોટી શ્રદ્ધાઓ એવી ન રાખવી. બે જણા મળ્યા હોય કે અરે આમ ક્યાં,
કે કાંઈ નહીં, અહીં થોડું કંઈક કામ હતું એટલે પતાવતો જાઉં ને બાલાજીના દર્શને કરતો જાઉં, બે ભેગું થઈ જાય, એવું ન માનશું. આ તો બહુ મોટું પુણ્ય તમારું ઉદય થયું હોય ત્યારે મંદિરમાં આવવાનો યોગ મળે હો. અને અહીંયા આવ્યા પછી તમને એકાદી હનુમાન ચાલીસા બોલવાનું કંઈક મન થાય, કાં તો 2 મિનિટ દાદાની સન્મુખ ઊભું રહેવાની ઈચ્છા થાય, એટલે કંઈક મોટું ભાગ્ય હોય આપણું, ત્યારે આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. મોટા સંતોએ બહુ સરસ વાત કરી કે હરિનો માર્ગ છે સુરાનો નહીં કાયરનું કામ. જો આ તો સુરવીરોનો માર્ગ છે, કાયરનું કામ નથી, પાછો વળી જાય. તુલસીએ બહુ સરસ વાત પોતાના જીવનમાં અપનાવી કે પ્રભુ ભજાય ને પ્રથમ પડ્યું અનગળ સંકટ એવું, મોર ધ્વજ માથે કરવત માંડ્યું અને અંગડું અર્ધું લીધું. પ્રભુ ભજાય ને પ્રથમ પડ્યું, પ્રભુ ભજાય ને પ્રથમ પડ્યું, અનગઢ સગડું એવું, રામ રાખે એમ રહેવું દુનિયામાં, કોઈને કાંઈ ના કહેવું. રામ રાખે એમ રહેવામાં બહુ મજા છે. ભગવાન જે પ્રમાણે રાખે, પાછું એવું ન માનવું કે બસ આપણે ઘરે બેહી રહીએ, ભગવાન હવે ખવડાવી જશે. મહેનત કરવી પાછી. નહીતર કે કથામાં ગયા હતા અને સ્વામીએ કીધું કે રામ રાખે એમ રહેવું, આપણે કઈ નહીં કરવું, પુરુષાર્થ અવશ્ય છે. કારણ કે એ વગર માણસને કશું પ્રાપ્ત થતું નથી. ઘણા હાવ પરવારીને બેહી ગયા હોય, આપણે પૂછીએ ને કેમ વડીલ મજામાં, કે હા સ્વામી હાવ નવરો બેઠો છે. ઘરેથી હાવ નવરા હોય, વ્યવહારથી બધી રીતે પૂર્ણ થઈ ગયા હોય, પછી કે બસ અમે તો બસ આ રામજી મંદિરની સામે ચોરો છે ત્યાં જ આખો દી બેહી રહીએ. પણ રામજી મંદિર ખાલી પડ્યું છે, ચોરે તમારું શું કામ? ભગવાને આજ્ઞા કરી કે મંદિરમાં આવીને બેસો ને ભાઈ. ભગવાનની સન્મુખ આવીને તમે 2 માળા કરો અને પાછા મંદિરમાં જઈને શાંતિથી બેહે તો વાંધો નહીં, પણ ન્યા ન જોઈતી ઉપાધિઓ ઊભી કરે. હે ક્રોધ કરી હિરણ્ય કોઈ કો નામના નામનું લેવું, ક્રોધ કરીને હિરણ્ય કોઈ નામના નામનું લેવું. હે મારો પુત્ર ને પોતે મરી ગયો, મારો પુત્ર ને પોતે મરી ગયો, કારણ જુઓ કેવું બોલું દુનિયામાં, રામ રાખે એમ રહેવું દુનિયામાં, રામ રાખે એમ રહેવું, રામ રાખે એમ રહેવું, રામ રાખે એમ રહેવું દુનિયામાં, રામ રાખે એમ રહેવું. સંત તુલસીએ વિચાર કર્યો કે જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, આપણે આપણું કાર્ય એને પૂર્ણ ન કર્યું. ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો આમાં પણ મારું કંઈક હિત હશે. કદાચ થોડું ઘણું જીવનમાં દુઃખ આપણને આવતું હોય, પણ એમાં પણ સારા એવા શુભ સંકેતો છુપાયેલા હોય. તુલસીએ વિચાર કર્યો કે સમાજ ગમે એટલી મારી નિંદા કરતો હોય, લોકો તરફથી ગમે એટલા અપવાદો ઉભા થતા હોય, કશું જ વાંધો નહીં, પણ જેની રક્ષામાં સ્વયં ભગવાન હોય, હનુમાનજી મહારાજ જેવો જેનો ગુરુ હોય એને શું થવાનું છે? એટલે તો વાત કરીને કે શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી, બરનઉ રઘુવર વિમલ યશ જો દાય કફલ ચાર. હનુમાનજી તુલસીદાસજીના ગુરુ છે. લોકો તરફથી અપવાદો અપમાનોને સહન કરતા કરતા તુલસી 2 વર્ષ 7 માસ અને 26 દિવસ પછી
આ ગ્રંથ લખી અને પોતે પૂર્ણ કર્યો, કારણ કે ભગવાનની લીલા તો અપરંપાર છે. વેદો પણ નેતિ નેતિ કહી અને પૂર્ણ વિરામ કરી દેતા હોય કે ભગવાનના યશ આજ સુધી યથાર્થ કોઈ ગાઈ શક્યું નથી, કોઈ લખી શક્યું નથી. પૃથ્વી કા કાગજ કરું લેખિની કરું વનરાય, पृथ्वी का कागज करूं लेखनी करूं वनराय, और 7 समंदर की सहाय करूं हरि गुण लिखो न जा. राम राखे एम रहेવું દુનિયામાં કોઈ દેખાય ન કહેવું. રામ રાખે એમ રહેવું દુનિયામાં કોઈ દેખાય ન કહેવું. ઓ રામ રાખે એમ રહેવું, રામ રાખે એમ રહેવું, રામ રાખે એમ રહેવું, રામ રાખે એમ રહેવું. સરસ મજાનો રામચરિતમાનસ ગ્રંથ લખાય અને તૈયાર થયો. ઘણા બધા વિદ્વાનોએ પરીક્ષા લેવા માટે આ ગ્રંથને ચોરી લેવાના પ્રયત્ન કર્યા, છતાં પણ એ લોકો એમાં ફાયવા નહીં. પછી વિદ્વાનોએ મળી અને નક્કી કર્યું કે આવો અદ્ભુત ગ્રંથ જો હોય તો આનું પ્રમાણ શું? એ જ સમયે કાશી વિશ્વનાથજીએ પ્રમાણ આપ્યું કે આ ગ્રંથ સત્યમ શિવમ સુંદરમ, સત્યમ શિવમ સુંદરમ. સ્વયં ભગવાન મહાદેવજીએ આજ્ઞા કરી કે આ ગ્રંથ જેટલો પવિત્ર ગ્રંથ બીજો કોઈ નથી. આ તુલસીએ ગ્રંથ કર્યો સત્યમ શિવમ સુંદરમ. શિવમ સુંદરમ. એ જ સમયે બરાબર કાશીમાં મધુસૂદન સરસ્વતીજીએ આ ગ્રંથને માન્યતા આપી. ત્યાર પછી સમાજમાં આ ગ્રંથ સુપ્રસિદ્ધતાને પામ્યો. સંવત 1680 ના શ્રાવણ વદ ત્રીજ અને શનિવારના રોજ સંત તુલસીએ આ લોકથી પોતે વિદાય લીધી છે. આ લોક ઉપર પોતે 126 વર્ષ અને 11 દિવસ પોતે જીવ્યા છે અને સમાજને રામચરિત માનસ નામનો આ દિવ્ય ગ્રંથ આપ્યો છે. હવે એ તુલસીદાસજી હવે દિવ્ય કથાનો પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છે. સર્વપ્રથમ રામાયણનો શબ્દ છે વર. બહુ અદ્ભુત તુલસીદાસજીએ આ ગ્રંથમાં એક એક શ્લોક, એક એક ચોપાઈ બહુ અદ્ભુતતાથી લખી છે. વર્ણાનામ અર્થ સંધાનામ રસાનામ છંદસામપી મંગલાનામ ચ કર્તારો વંદે વાણી વિનાયકો. સર્વપ્રથમ ગણેશજી અને સરસ્વતીજીની વંદના કરી છે. તુલસી કહે છે કે હે વિઘ્ન વિનાયક, કૃપા કરજો આ ગ્રંથ નિર્વિઘ્નતાથી પરિપૂર્ણ થાય. માં સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરી, હે માં મારા ઉપર એવી દયા કરજે ભગવાનના યશ હું સારી રીતે લખી શકું. મંગલાનામ ચ કર્તારો વંદે વાણી વિનાયકો. વર્ણથી પ્રારંભ કર્યો, કારણ કે આ રામચરિત માનસ એમાં એવો કોઈનો અધિકાર નથી કે આ વર્ણનો માણસ આ કથા સાંભળી શકે. બ્રાહ્મણ હોય એ જ કથા સાંભળી શકે, બાકી કોઈનો અધિકાર જ નહીં. આવું નહીં. ચારેય વર્ણના લોકો આ ગ્રંથ સાંભળી શકે, કારણ કે ભગવાનના ચરિત્ર છે, એમાં કઈ ભેદભાવ ન હોય.
પરમાત્માને ત્યાં તો એક સરખા છે બધા. ઉચ્ચ નીચ કેટેગરી એ આપણા લોક જગતમાં છે. ભગવાનને ત્યાં તો એક સરખી બધેની પંક્તિ છે. એવું નથી કે અહીંયા કરોડપતિ હોય એટલે ત્યાં એની આગળ સીટ પડી ગઈ હોય. અમેરિકામાં તો ઘણા માણસો એવા છે કે અત્યારથી ચંદ્ર ઉપર ને બુકિંગ કરવા માંડ્યા. આપણને એમ થાય કે આ મરીને આને મરવું નહીં, અને હજી જીવવાનો કેટલો દોડ છે, અત્યારથી ચંદ્ર ઉપર બુકિંગ કરાવી દીધું. હવે ભગવાને વિચાર કરે ને ચંદ્ર ઉપર તું પોગ એ પેલા તને તારી દોરી ખેહી ના લઉં, તું હેનો ચંદ્ર ઉપર એ પહોંચી શકે. તુલસીદાસજીએ બહુ સરસ વાત લખી આ ગ્રંથમાં કે રામચરિત માનસ એ તમામ વર્ણને એક સાચી દિશા આપે છે. તમામ વર્ણના મનુષ્ય આ ગ્રંથ એનું શ્રવણ કરી શકે છે. એવું નથી કે પરમાત્મા કોઈ એક વર્ણ માટે જ પોતે અવતરિત થયો હોય. જો આવું જ હોત તો રામ સબરીની ઝૂંપડી સુધી ન ગયા હોત. જો આવી જ આ સમાજમાં માન્યતા હોત તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન સગ્રામ વાઘરીના ઘર સુધી ન ગયા હોત. આવી જ માન્યતા હોત તો કૃષ્ણ કુબજાના ઘર સુધી ન ગયો હોત. સગ્રામ જેવા ભક્તને ત્યાં જઈ સ્વામિનારાયણે પોતાનું એ નામ સાર્થક કર્યું કે હું તો પતિત પાવન છું. વાલા ભક્તો, રામનવમીનો દિવસ એટલે કેટલો પવિત્ર દિવસ. ભગવાન રામ અને ઘનશ્યામ બંનેના પ્રાગટ્ય દિવસ. રામ બપોરે 12 વાગે જન્મે છે, કારણ કે નવમી એ પૂર્ણ તિથિ છે. રામ જન્મની કથા આવશે ત્યારે ચોક્કસ બતાવીશ. આજે આપણે અત્યારે જવું છે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જન્મોત્સવ તરફ. ઘનશ્યામનો જન્મોત્સવ આપણે આ કથા અંતર્ગત મનાવવો છે, ઉજવવો છે. રામ અયોધ્યામાં પ્રગટ થાય તો સ્વામિનારાયણ કેતા ઘનશ્યામ એ પણ અયોધ્યાની જ બાજુમાં, અયોધ્યાથી પથ્થર ઘા કરો ને એટલે છપૈયામાં જઈને પડે. આમ બહુ કઈ દૂર નથી. અને પેલા તો હતું એવું ને, અત્યારે આમ બધું દૂર દૂર થઈ ગયું. પવિત્ર સરયુ એના તટ ઉપર અયોધ્યા નગરી છે. અયોધ્યાથી થોડે દૂર દિવ્ય એવું છપૈયા નામે ગામ છે. ધર્મ અને ભક્તિ, બ્રાહ્મણ દંપતી પૂર્વના દુર્વાસાના શ્રાપના યોગે કરી અને આ લોક ઉપર એમનું અવતરણ થયું, આવવાનું થયું. બદ્રિકાશ્રમમાં દુર્વાસા મહર્ષિનો શ્રાપ થયો કે જાઓ, મનુષ્ય થકી ભયંકર કષ્ટને પામશો, મારું આ અપમાન તમે કર્યું એનો તમને આ બદલો આપો. હવે ધર્મ અને ભક્તિ બધા જ દુઃખોને સહન કરતા કરતા પોતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા છપૈયામાં એક પછી એક દિવસો વ્યતીત કરી રહ્યા છે. છતાં પણ કુકર્મી કેડ નથી મૂકતા. ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતાએ વિચાર કર્યો કે બસ આ છપૈયાને આપણે છોડી થોડો સમય અયોધ્યા રહીએ. અયોધ્યા રહ્યા ત્યાં પણ લોકો અસુર જનો ત્યાં પણ કષ્ટ આપે, ત્યાં પણ એને દુઃખ આપે છે. ત્યાં પણ લોકોએ શાંતિ ન લેવા દીધી. હનુમાનજીએ પ્રગટ થઈને કહ્યું છે કે દાદા એક કામ કરો, તમે અત્યારે વૃંદાવન જાઓ. ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા મરીચ્યાદિક ઋષિઓની સાથે વૃંદાવન આવ્યા છે. વૃંદાવનમાં બહુ મોટું એક યજ્ઞ સત્ર કર્યું છે. અખાત્રીજના દિવસે ભગવાને દર્શન આપ્યા છે અને આજ્ઞા કરી કે ટૂંક સમયમાં
તમારે ત્યાં હું પુત્ર બની અને પ્રગટ થવાનો છું, પણ આ વાત કોઈને કરશો નહીં. અને હારી વાત હોય ને હાળી પેટમાં રહે જ નહીં ને, જેને હોય એને કહી જ દેવાય. આ એક નિયમ છે. કારણ કે સત્ય છે એ આપોઆપ બહાર આવતું હોય છે. ધર્મ અને ભક્તિ અયોધ્યા તરફ આવી રહ્યા છે. કેતા વૃંદાવન થી પોતે છપૈયા તરફ આવી રહ્યા છે. વચ્ચે રસ્તામાં માર્ગ ભૂલ્યા છે. અસ્વસ્થા માએ વિચાર કર્યો કે આવા ભયંકર વનમાં આ દંપતી કોણ? છતાં પણ પોતે કપટીનો વેશ બનાવ્યો છે. ધર્મ અને ભક્તિ બહુ ભોળિયા છે. માર્ગ પૂછવાનું નિમિષ લઈ ધર્મદેવ એની પાસે ગયા છે. સાધુ જાણી પૂછ્યું કે મારે છપૈયા જવું છે, અમે બંને દંપતી ભૂલા પડ્યા છે. ધર્મદેવ બહુ ભોળા એટલે અસ્વસ્થતામાં પૂછે કે તમે ક્યાં ગયા હતા? કે છે કે અમે વૃંદાવન ગયા હતા, અમે યજ્ઞ સ્તોત્ર કર્યું, ભગવાન પ્રગટ થયા. ટૂંક સમયમાં ભગવાન અસુરો થકી અમારી રક્ષા કરવા માટે પ્રગટ થવાના છે. આવો ભગવાને કોલ આપ્યો છે, આવું વરદાન આપ્યું છે. અસ્વસ્થતામાં તો ખીજાણો છે. ઓહો, એ કાળિયો કપટી જેને મારા મિત્ર દુર્યોધનને મારી નાખ્યો, એ કૃષ્ણ તારે ત્યાં પ્રગટ થવાનો છે. તો હે ધર્મદેવ સાંભળી લે, એ કૃષ્ણ પૂર્વનો મારો શત્રુ છે અને એ તમારે ત્યાં દીકરો બનીને આવે તો સાંભળી લે, હાથમાં ક્યારેય શસ્ત્ર ધારણ નહીં કરે.